بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں محمد سلیمان خان۔ کراچی پولیس آفس پر دہشت گردوں کے حملے کو قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ناکام بنا دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کامیاب آپریشن پر پولیس، رینجرز اور فوج کے جوانوں کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ آج کراچی میں دہشت گردی کا ایک واقعہ ہوا تھا۔ کراچی پولیس آفس میں جو ہماری اطلاع ہے 3 دہشت گردوں نے حملہ کیا۔ ہماری پولیس فورس، رینجرز اور آرمی کی مدد سے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ تینوں دہشت گرد جہنم رسید ہو چکے ہیں۔ بلڈنگ کلیئر کر لی گئی ہے۔ پولیس والوں نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس پورے واقعے میں ہمارے 2 پولیس کے جوان، 1 رینجرز کا جوان اور 1 سویلین جو وہاں کام کرتا تھا وہ شہید ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ 14 لوگ جو ہمارے پولیس اور رینجرز کے جوان ہیں وہ انجر ہوئے ہیں، جن میں سے 1 کریٹیکل پوزیشن میں ہے۔ میں پولیس کو، رینجرز کو، لا انفورسمنٹ کو، آرمی کے لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک بڑا منصوبہ ناکام بنایا ہے۔ اس منصوبے کو ناکام بنانے میں ہمارے 4 لوگ شہید ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، شہداء جو ہیں ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے۔ آئی جی جیل خانہ جات پنجاب ملک مبشر احمد خان کی خصوصی ہدایت پر جیل افسران اور ملازمین کو ٹریفک قوانین سے آگاہی کے لیے سیمینارز کا سلسلہ جاری ہے۔ چیف رپورٹر سعید رانا کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں۔ آئی جی جیل خانہ جات پنجاب ملک مبشر احمد خان کی خصوصی ہدایت پر جیل افسران اور ملازمین کو ٹریفک قوانین سے آگاہی کے لیے سیمینارز کا سلسلہ جاری ہے۔ ان سیمینارز میں نیشنل ہائی وے اتھارٹی اینڈ موٹر وے پولیس کے نمائندگان کی جانب سے احتیاطی تدابیر کے حوالے سے مکمل معلومات فراہم کی جا رہی ہیں۔ موٹر وے پولیس افسران نے کہا کہ اپنی اور دوسروں کی زندگی بچانے کے لیے ٹریفک قوانین کی پاسداری کریں، تیز رفتاری سے گریز کریں، اپنی لین میں گاڑی چلائیں، گاڑیوں کے درمیان مناسب فاصلہ رکھیں، اچانک بریک مت لگائیں اور غیر ضروری اوورٹیک سے گریز کریں۔ ہیلمٹ کے استعمال کا شعور پیدا کرنے کے لیے جیل ملازمین میں ہیلمٹ بھی تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ آئی جی جیل خانہ جات پنجاب ملک مبشر احمد خان کا تمام افسران و ملازمین کو ٹریفک قوانین کی پاسداری کی ہدایت کرتے ہوئے کہنا ہے کہ انسانی جان بہت قیمتی ہے۔ ہم ٹریفک قوانین پر عمل کرتے ہوئے اپنی اور دوسروں کی جان بچا سکتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ جیل آفس حافظ آباد میں قیدیوں کو جہاں مختلف ہنر سکھائے جاتے ہیں، وہیں سپرنٹنڈنٹ جیل ابو بکر عبداللہ کی ہدایت پر روزانہ تمام قیدیوں کی فلاح و بہبود کے حوالے سے کمپیوٹرائزڈ ڈیٹا بھی اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات جاننے کے لیے چلتے ہیں شفقت علی پہلوان کے پاس۔ جی شفقت، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں حافظ آباد ڈسٹرکٹ جیل کے اندر اور میرے ساتھ سپرنٹنڈنٹ جیل ابو بکر صاحب موجود ہیں۔ مزید ان سے جانتے ہیں کہ وہ جیل میں قیدیوں کے فلاح و بہبود کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں۔ جی آپ جیل میں جو قیدی ہیں ان کے فلاح و بہبود کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ دوسرے اقدامات کے ساتھ ساتھ ریسنٹلی وی ہیو ڈیوائزڈ اے پرزنرز ایپٹیٹیوڈ پروفائلنگ سسٹم جو آپ کو ڈیش بورڈ پہ اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہے۔ اس میں بنیادی طور پہ ایک یہ سیلف ہیلپ بیسڈ ڈیوائزڈ سافٹ ویئر ہے جس میں ہم ہر اسیر کی انڈیویجولی ہر اسیر کی 16 بیسک تھنگس، جس میں اس کی کنڈکٹ، سٹریس، انگزائٹی، پنکچوالٹی، ایکسرسائز، اسکل، کلینلینس، یہ 16 بنیادی چیزوں کو ایک سکور الاٹ ہوتا ہے 5 میں سے 4 3 2 1، اور وہ سکور اس کو بیرک انچارج اور ایک انہی اسیران میں سے سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ انمیٹ سائیکولوجیکل کاؤنسل ڈیولپ کی ہے جو الاٹ کرتی ہے، اور یہ سارا ڈیٹا کمپیوٹر میں انپٹ کیا جاتا ہے اور وہ میرے پاس ڈائنامک ڈیش بورڈ کے اوپر ریفلیکٹ ہوتا ہے، جس سے یہ پورا سسٹم نہ صرف قیدیوں کی اصلاح کے لیے ایک امپورٹنٹ رول پلے کرے گا بلکہ ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ کے حوالے سے ہر اسیر کے ساتھ پرسنل پینیٹریشن اس کی کریکشن کے حوالے سے ادا کرنے میں اٹ وڈ پلے ویری امپورٹنٹ رول۔ جی ان کا کہنا ہے کہ ہر قیدی کی فلاح و بہبود کے لیے ایک فردن ان سے رابطے کے لیے لیپ ٹاپ میں اسپیشل ان کا ڈیٹا جو ہے وہ رکھا جاتا ہے تاکہ ان میں بہتری آ سکے۔ جی شکرگڑھ پولیس نے بیجووالی سے ملنے والی تشدد زدہ لاش کا معمہ حل کر لیا۔ ڈی پی او ناروال رانا طاہر رحمان نے بتایا کہ 12 فروری کی رات ذہنی معذور مقتول ثاقب دن بھر بھیک مانگ کر جمع کیے گئے
1000 रुपए लेकर गांव जा रहा था कि दो भाइयों 15 साला मुलजिम मोहम्मद रहमान और 20 साला मुलजिम मोहम्मद फैजान ने मकतूल से रकम छीन ली और मज़ाहमत पर मुलजिमान ने साकिब को ईंटें और बेलचे मारकर कत्ल कर दिया। डीपीओ नारोवाल का इस बारे में मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। 15 फरवरी को नारोवाल के गांव पेजोवाली इलाका थाना रैया खास में एक अंधोनाक वाक़या हुआ जिसमें एक नौजवान को कत्ल करके जला दिया गया। नारोवाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज़ किया तो ये हक़ाइक़ सामने आए हैं कि मकतूल साकिब अली कोई 20-22 साल का नौजवान था, मेंटली थोड़ा डिसेबल था, जिसको गांव में साईं वगैरह कहते हैं, और बेचारा भीख मांग के अपना गुजारा किया करता था। उस दिन वो भीख मांग के कोई 1000 रुपया उसके पास था, वो आ रहा था रात को, तो दो भाइयों ने मिल के उस 1000 रुपये के छीनने के लालच में उससे झगड़ा किया। उस पे जब उसने देने से लैतोलाल की और इनकार किया तो उस पे हमला कर दिया, ईंटों और बेलचे से उसको कत्ल कर दिया। और चूंकि वो उसी गांव के ही रहने वाले थे तो इसलिए इस नुक्ता नज़र से उसकी लाश को भी डिसफिगर करने की कोशिश की गई, उसको जलाया गया। ताहम नारोवाल पुलिस ने मेहनत करते हुए पूरे वसाइल को इस्तेमाल में लाते हुए मुलजमान का सुराग लगा लिया है और मुलजमान को अरेस्ट कर लिया है। और नारोवाल पुलिस एक मजबूत केस तैयार करेगी ताकि मुलजमान को करार वाकई सजा दिलवाई जा सके। रीजनल पुलिस ऑफिसर शेखुपुरा रेंज बाबर सरफराज का कहना है कि पुलिस अफसरान और मुलाजमीन अपनी सेहत को बेहतर बनाएं, अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर भी खुसूसी तवज्जो दें और पुलिस स्टेशन में आने वाले साइलिन की फौरी दादरसी करें। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने शेखुपुरा पुलिस के अफसरान और जवानों से खिताब के दौरान किया। शेख इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। रीजनल पुलिस ऑफिसर शेखुपुरा रेंज बाबर सरफराज की पुलिस लाइन शेखुपुरा में आमद। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शेखुपुरा जाहिद नवाज मरवत, एसपी इन्वेस्टिगेशन शेखुपुरा उस्मान मनीर सैफी और दीगर शेखुपुरा पुलिस अफसरान की जानब से उनका इस्तकबाल किया गया। पुलिस के चौको चौबंद दस्ते ने आरपीओ को सलामी दी। उन्होंने यादगार शोहदा पर हाजिरी भी दी और उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की। रीजनल पुलिस ऑफिसर शेखुपुरा रेंज बाबर सरफराज ने शेखुपुरा पुलिस अफसरान और मुलाजमीन से खुसूसी मुलाकात की और खिताब करते हुए इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब की तरजीहात और अहकामात से आगाह किया। इस मौका पर जिला में क्राइम का तफसीली जायजा लिया गया। डीपीओ शेखुपुरा जाहिद नवाज मरवत ने जिला में क्राइम के मुतालिक ब्रीफिंग दी। रीजनल पुलिस ऑफिसर शेखुपुरा रेंज बाबर सरफराज ने कहा कि पुलिस अफसरान और मुलाजमीन अपनी सेहत को बेहतर बनाएं, अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर तवज्जो भी दें, जबकि पुलिस स्टेशन में आने वाले साइलिन की फौरी दादरसी करके पुलिस इमेज बेहतर बनाएं। विहाड़ी में थाना सदर के इलाके 53WB के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला कत्ल और डकैती के मुकदमात में मुलविस बैनुल अजलाई रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम शान अहमद उर्फ शानी जोया हलाक हो गया। मोहम्मद अशरफ की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। पुलिस तर्जमान के मुताबिक पुलिस पार्टी मुलजिम शान अहमद उर्फ शानी जोया को रिकवरी के लिए ले जा रही थी कि 53WB के करीब मुलजिम के साथियों ने उसको छुड़वाने के लिए फायरिंग कर दी। साथियों के मुबैना फायर लगने से मुलजिम शानी जोया शदीद जख्मी होकर मौका पर ही जाँ बहक हो गया। फायरिंग के तबादला में सरकारी गाड़ी को भी नुकसान पहुँचा। पुलिस तर्जमान का ये भी कहना है कि नामालूम मुलजमान फायरिंग करते हुए मौका से फरार हो गए, जबकि मारे गए मुलजिम की लाश को पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वाला मुलजिम जिला वहाड़ी, फैसलाबाद, साहिवाल और पाकपतन पुलिस को संगीन मुकदमात में मतलूब था। छांगा मांगा में डकैती की वारदात, शादी में जाने वाली फैमिली डाकुओं के हत्थे चढ़ गई। मुसल्ला डाकू मुतासरा शख्स नदीम और इमरान समेत खवातीन से 8 तोले तराई जेवरात, 50,000 नकदी और 2 अदद कीमती मोबाइल लूट कर ले गए। पुलिस ने थाना में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। शहरियों का कहना है कि नाअहल हुकूमत गरीबों के माशी कत्ल के दरपे है। जंग से हमारे ब्यूरो चीफ इमरान गुल से मजीद तफसीलात जानते हैं। जी इमरान, शहरियों का क्या कहना है पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे पर? जी बिल्कुल, मुल्क की बिगड़ती हुई माशी सूरत हाल, महंगाई और गुर्बत की चक्की में पिसी हुई आवाम के सर पे रात जो मिनी बजट पेश किया गया है उसमें पेट्रोल की कीमत को फिर से बढ़ा दिया गया है। पेट्रोल की कीमत 22 रुपए पर लीटर पर बढ़ा दी गई है, जिससे गरीब तबके के साथ साथ मुतवसत तबका भी बिल बुला उठा है।
पेट्रोल महंगा होने से शहरियों को क्या मुश्किलात हैं, यहाँ हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये जो दूसरी दफ़ा पेट्रोल बढ़ाया गया और जो ये टैक्सेस लगाए गए हैं, ये टोटली मुआशी कत्ल है अवाम का। पहले ही अवाम गुर्बत में पिसी हुई है। आप देखें, ये तो कह देते हैं कि हमने सिर्फ पेट्रोल बढ़ाया, लेकिन उसके साथ जो बाकी चीज़ें बढ़ती हैं उससे एक आम आदमी का गुजारा बहुत मुश्किल से होता है। पहले लोग गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं, अब किराए देखें, ट्रांसपोर्टेशन देखें, ये सारी चीज़ें ऊपर जाती हैं। इसलिए इसमें यही हो सकता है कि फिर लोग नेगेटिव चले जाते हैं, मुआशरे इसी तरह तबाह होते हैं कि जब कि आपका मुआशरा कभी भी उन चीज़ों से तबाह नहीं होता, चोरी चकारी से। लेकिन जब अच्छे और बुरे की तमीज़ आप ख़त्म कर देंगे, लोगों पे आप नजायज़ टैक्सेस लगाएंगे, तो उसका नतीजा यही निकलेगा, अल्टीमेटली लोग नेगेटिव साइड पे जाएंगे, लोगों की इज्जतें नीलाम होंगी, लोग अपने बच्चे बेचेंगे और गुर्बत में पिसी हुई अवाम पे ये बहुत बड़ा जुल्म है। अगर इनको से कुछ नहीं संभाला जाता था तो कोई ज़रूरत नहीं थी इन्हें पंगा लेने की। इतने शौक से इन्होंने गवर्नमेंट ली है तो अब निभाएं, अब करके दिखाएं। ये तो कंट्रोल करने आए थे। जी बिल्कुल, आपने सुना है कि शहरियों का यही कहना है कि ये जो मिनी बजट पेश किया गया है, इसमें नए टैक्सेस लगाए गए हैं, इससे सारी अशिया जो ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया वो महंगी हो जाएंगी, और साथ साथ जो पेट्रोल पंप गिराया गया है उससे शहरियों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना है। शहरियों का हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा है कि इस मिनी बजट के ऊपर गौर किया जाए और इस पेट्रोल की कीमत को कम किया जाए कि आम शहरियों की ज़िंदगी आसान हो सके। जी सिब्बी में एलपीजी महंगे दामों फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। डिप्टी कमिश्नर सिब्बी मंसूर काजी की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर अली शाह अब्बासी ने गैस सिलेंडर महंगा फरोख्त करने वाली दुकानों को भारी जुर्माने किए और कुछ दुकानों को सील भी किया। अल खिदमत फाउंडेशन जिला विहाड़ी के ज़ेर एहतमाम 50 से ज़ायद मुस्तहिक अफराद को व्हील चेयर्स देने के हवाले से अड्डा पिक्खी मोड़ पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी जमात इस्लामी के उम्मीदवार बराए MPA हल्का PP 232 चौधरी अली वकास हंजरा थे। व्हील चेयर्स मिलने पर हर मुस्तहिक अफराद ने अल खिदमत फाउंडेशन को खराज तहसीन पेश किया। मोहम्मद अशरफ की रिपोर्ट में तफसीलात जानते हैं। अल खिदमत फाउंडेशन जिला वहाड़ी के ज़ेर इंतज़ाम 50 से ज़ायद मुस्तहक मजूर अफराद में व्हील चेयर तकसीम करने की पुरवकार तकरीब अड्डा पक्की मोड़ मुनक्कद हुई, जिसमें उम्मीदवार बराए MPA हल्का PP 232 अली वकास हंजरा, अमीर जिला जमात इस्लामी वहाड़ी चौधरी तारक महमूद, जिले सदर अल खिदमत फाउंडेशन वहाड़ी अब्दुल अजीज भुट्टा, रहनुमा जमात इस्लामी हाजी हनीफ ने शिरकत की। मेहमानों का फूलों की पत्तियां निछावर करके और हार पहनाकर इस्तकबाल किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए अली वकास हंजरा ने कहा कि अल खिदमत फाउंडेशन यूनिट 232 का कोई मजूर व्हील चेयर के बगैर नहीं रहेगा। हर मजूर के घर पर व्हील चेयर पहुंचाई जाएगी। मुल्क को दयानतदार की आदत दस्तयाब होगी, ये मुल्क तरक्की करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि अल्लाह पाक ने इसको बेपनाह वसाइल दिए हैं। और एक बात मैं आखिर में जरूर करूंगा कि पाकिस्तान को जहां बहुत सारी दूसरी चीजों पे दूसरे ममालिक से फजीलत है, सबसे बड़ी जो चीज पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने दी है वो यहाँ की 65% यूथ है। 65% नौजवानों का ये मुल्क इस वक्त जिस दौराए पे है, इंशाल्लाह ये नौजवान इस मुल्क की काया पलट देंगे। और आखिर में मैं अपनी तमाम टीम का, अल खिदमत फाउंडेशन के रजाकारों का, अली मुगल भाई की पूरी टीम का, अदील भाई की पूरी टीम का और यहाँ जमात इस्लामी के कारकुनान का शुक्रिया अदा करूंगा। इस मौके पर जिले सदर अल खिदमत फाउंडेशन वहाड़ी अब्दुल अजीज भुट्टा, जिले अमीर जमात इस्लामी चौधरी तारक महमूद ने भी खिताब किया। इतनी इज्जत की बात है कि तुर्की के अंदर जल्जला आया है तो अक़वाम मुत्तहिदा ने वहां पर रेस्क्यू वर्किंग के लिए, लोगों को बचाने के लिए चंद एक NGOs को पूरी दुनिया से बुलाया है। उनमें पाकिस्तान की आपकी अल खिदमत फाउंडेशन भी शामिल है। अल खिदमत फाउंडेशन के 47 वर्कर्स जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर जब जल्जला आया था उस वक्त बहुत बड़ा किरदार अदा किया था, गिरी हुई बिल्डिंगों में से लोगों को निकालने का, उन लोगों को तुर्की में बुलाया गया है और वो वहां पर रेस्क्यू वर्किंग कर रहे हैं।
معذور افراد نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علی وقاص اور الخدمت فاؤنڈیشن کا مشکل وقت میں سہارا بننے پر شکریہ ادا کیا۔ الخدمت عالمات کا بہت شکریہ ادا کرتے جس نے مجھے ویل چیئر دی۔ پہلے مجھے ویل چیئر نہیں ملی تھی، اب مجھے ملی ہے، اور پہلے بہت مسئلہ ہوتا تھا اسٹڈی میں، اب ویل چیئر کے ساتھ میں اپنی اسٹڈی بھی آگے کر سکتی ہوں۔ میں تقریباً 4 سال تو معذور یعنی یہ شکار ہے معذوریت دا۔ شکریہ ادا کرنا الخدمت فاؤنڈیشن دا، مینوں ایک جین دا سہارا بھی ملیا۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں غریب نواز تے مینوں ویل چیئر دیتی ہے، میں محتاج سی، شکر کرتا ہوں۔ تقریب کے اختتام پر جماعت اسلامی کے ذمہ دار راؤ خلیل نے ملک کی ترقی اور استحکام کے لیے دعا کروائی۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز جنرل اسپتال لاہور میں پروفیسر انور چودھری کی شعبہ نیورو سرجری میں خدمات اور ڈاکٹر محمد اجمل ایسوسی ایٹ پروفیسر نیورو سرجنز کی ریٹائرمنٹ کے موقع پر ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں نگران صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم، سابق وزیر صحت محمد اقبال گجر سمیت پروفیسر اور ڈاکٹر نیورو سرجری شریک تھے۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز کی بنیاد رکھنے میں اہم کردار ادا کرنے والے پروفیسر انور چودھری کی کاوشوں کو وزیر صحت اور دیگر پروفیسر اور ڈاکٹرز نے خراج تحسین پیش کیا۔ شیخو پورہ میں پی ٹی آئی کے رہنما امیدوار پی پی 140 چودھری طیاب راشد سندھو نے کہا ہے کہ عوامی نمائندہ منتخب ہو کر پارلیمنٹ میں جاتا ہے، جہاں پر عوام کے بہتر مستقبل کے لیے قانون سازی کی جاتی ہے، مگر اس وقت کی پارلیمنٹ عوام کو ریلیف دینے کی بجائے روٹی کا نوالا چھیننے کی کوشش میں مصروف ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ کا مقصد تو ہوتا ہے کہ پاکستان کی لوگوں کی فلاح و بہبود، لیکن بڑی بدقسمتی ہے کہ پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے وہی پاکستان میں پاکستان کی عوام کے اوپر ایسے بوجھ ڈال رہی ہے جس کو وہ اٹھا نہیں سکتے ہیں۔ پہلے ہم سنتے تھے کہ غریب کی کمر ٹوٹ گئی بجٹ کی وجہ سے، لیکن یہ تو بجٹ ایسا ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایک مضبوط آدمی کی بھی کمر توڑ رہا ہے۔ تو یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ پاکستان میں لا قانونیت چھائی ہوئی ہے، معاشی بدحالی چھائی ہوئی ہے، اور گورنمنٹ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، لیکن وہ اقتدار چھوڑنے پر راضی نہیں ہے۔ پاکستان کی معاشی بدحالی کا، کانسٹیٹیوشنل کرائسس کا، عدالتوں کو عزت دلانے کا، اداروں کو عزت دلانے کا واحد حل ہے کہ پاکستان میں جلد از جلد فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں، تاکہ پاکستان کی عوام کو یہ حق ملے کہ وہ جس کو قبول کرنا چاہتے ہیں، جس کو آگے لے کے آنا چاہتے ہیں، جس کے ہاتھ میں اپنا فیوچر دینا چاہتے ہیں، تاکہ انہیں حق ملے اور الیکشن ہوں، تاکہ لوگ اپنا جو بھی پرائم منسٹر چیف منسٹر سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں۔ شکرگڑھ کے سرحدی علاقے چک امرو کے گاؤں جھمیا سے نایاب قسم کا ہرن پکڑا گیا۔ ہرن کو شہریوں نے اپنی مدد آپ کے تحت پکڑ کر محکمہ وائلڈ لائف کے حوالے کر دیا۔ اس سے قبل بھی نایاب قسم کے کئی ہرن پکڑے جا چکے ہیں۔ محکمہ وائلڈ لائف کے مطابق ہرن کو قریبی جنگل میں آزاد کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر برائے قانون بیرسٹر مرتضی وہاب نے ہائی کورٹ حیدرآباد میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو لائبریری کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر معاون خصوصی صغیر قریشی اور وکلاء کی بڑی تعداد ان کے ہمراہ تھی۔ صوبائی مشیر نے ڈیجیٹل لائبریری کا تفصیلی دورہ کیا اور خطاب بھی کیا۔ وہ عدل و انصاف ہر پاکستانی کے لیے تھا، وہ وکیل کے لیے بھی انصاف چاہیے تھا، وہ بھائی ہمارا پیچھے کھڑا ہے اس کے لیے بھی انصاف چاہیے تھا، مزدور کے لیے انصاف چاہیے تھا، ہماری ماؤں بہنوں کے لیے، عورت کے لیے انصاف چاہیے تھا۔ وہ انصاف کی جو جد و جہد تھی نا، وہ کسی فرد کے لیے نہیں تھی، کسی شخص کے لیے نہیں تھی۔ عدل بنا جمہور نہ ہوگا، عدل بنا جمہور نہ ہوگا، عدل بنا جمہور نہ ہوگا، عدل ہوا تو دیس ہمارا، عدل ہوا تو دیس ہمارا۔ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ جنوبی پنجاب کے صدر حافظ محمد افتخار نے پریس کلب تحصیل خانپور میں خواتین عہدیداران کو نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہوئے کہا کہ IHRM خواتین کے حقوق کے لیے بھرپور انداز میں اپنا کردار ادا کرتی رہے گی۔ اس موقع پر خواتین عہدیداران نے تقرر نامے ملنے پر خوشی کا اظہار کیا۔ ایڈیشنل سیکرٹری زراعت ٹاسک فورس پنجاب شبیر احمد خان کی زیر صدارت ضلع اوکاڑا میں فرٹیلائزر کی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس ہوا۔ سعید رانا رپورٹ کر رہے ہیں۔
एडिशनल सेक्रेटरी ज़राअत टास्क फोर्स पंजाब शबीर अहमद खान की ज़िले सदारत जिला उकाड़ा में फर्टिलाइजर की डिमांड एंड सप्लाई की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए इजलास हुआ, जिसमें डायरेक्टर ज़राअत तौसीफ साहिवाल चौधरी शहबाज, डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसीफ साहिवाल राना मकसूद, डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसीफ जिला उकाड़ा रियाज अंजम समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर एडिशनल सेक्रेटरी ज़राअत टास्क फोर्स में पंजाब शबीर अहमद खान ने अफसरान की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि काश्तकारों को मुकर्ररा निर्खों पर खाद की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। तमाम अफसरान खाद की डिमांड और सप्लाई पर कड़ी निगाह रखें। और शकरगढ़ के गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज में 3 रोजा स्पोर्ट्स मेला इख्तिताम पजीर हो गया। स्पोर्ट्स मेले में जिला भर के सरकारी कॉलेजेस के तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया। शेख हसन की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। खेलों के तमाम कवानीन को मद्देनजर रखते हुए खिलाड़ियों की तरह हिस्सा ले। नारे 45 लाख नारे शकरगढ़ पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में 3 रोजा स्पोर्ट्स मेले की रंगारंग तकरीब का इख्तिताम हो गया। स्पोर्ट्स मेले में जिला भर के कॉलेजेस के तलबा ने भरपूर हिस्सा लिया। मेहमान खुसूसी डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस मोहम्मद आसम आतीक, प्रिंसिपल खाबर रऊफ और डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर एहसानुल्लाह चौधरी थे। स्पोर्ट्स मेले में लॉन्ग जंप, नेजाबाजी, हाई जंप, गोला फेंकने, दौड़, जिम्नास्टिक और दीगर खेलों के मुकाबले हुए। खेलों के मेले में शरीक खिलाड़ियों का कहना था कि वो तालीम के साथ साथ स्पोर्ट्स इवेंट्स के इनकाद पर बहुत खुश हैं। गैर निसाबी सरगर्मियों से जहां नौजवान नस्ल के जहन को ताजगी मिलती है, वहां पर असातिज़ा और वालिदैन बच्चों के टैलेंट को देखकर खुश होते हैं। इस मौका पर मुंतज़मीन ने भी खिलाड़ियों की कारकर्दगी को सराहा। पंजाब गवर्नमेंट का ये जो इनिशिएटिव है कि डिस्ट्रिक्ट की सतह पर कॉलेज के दरमियान स्पोर्ट्स के मुख्तलिफ इवेंट्स जो हैं वो उनमें कंपटीशन हो, अच्छे एथलीट पैदा हों और इस तरह की हेल्दी एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जो है वो इंटरनेट और मोबाइल ने बच्चों को इस तरह की एक्टिविटीज़ से दूर कर दी है। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस तरह की एक्टिविटीज़ को स्पॉन्सर भी करें, क्योंकि कॉलेजेस के पास इतने फंड्स नहीं होते कि वो बच्चों को जो है किट्स या इस तरह की महंगी आइटम जो है वो प्रोवाइड करें और एथलीट की हौसला अफजाई करें। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है हकाम बाला से कि इस तरह के इवेंट्स के लिए कॉलेजेस को मुनासिब फंड्स जो है वो दिए जाएं। ये आज का इवेंट जो हमने जिसकी ओपनिंग की है, ये HED हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट और स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब का एक जॉइंट एक मुश्तरका एक कोशिश है और ये आगाज़ जो है इस बार हुआ है और उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह हर साल चला करेगा। बाकी ज़िला की तरह डिस्ट्रिक्ट नारोवाल में भी जिसकी जो कि 3 तहसीलों पर मुश्तमिल है, ज़फ़रवाल, नारोवाल और शकरगढ़, यहाँ पे शकरगढ़ में हमने इसकी ओपनिंग की है और तीनों तहसीलों के मेल और फीमेल कॉलेजेस जो हैं इसमें हिस्सा ले रहे हैं और उम्मीद है इंशाल्लाह अच्छी टीमें हम सेलेक्ट करके डिवीजन लेवल पे इनको पार्टिसिपेट करवाएंगे और यहाँ पे एक लोगों को बच्चों को जो है एक तरह का एक अट्रैक्शन नजर आएगी, बच्चे हर साल इसमें हिस्सा लेंगे। स्पोर्ट्स इवेंट्स के इख्तिताम पर पोजीशन होल्डर्स में इनामात तकसीम किए गए। शायकीन का कहना था कि जिले सतह पर खेलों के इनेकाद से नौजवान खिलाड़ियों की हौसला अफजाई होती है और ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।